गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पग बख्शी है सिख कौम नूं ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये पवित्र दस्तार है। पूरी दुनिया दे विच जे परिवार विछोड़े तो बाद दोबारा 10वें पातशाह माता साहिब कौर सुंदर कौर नूं मिले आ ते किसे 7 हੇਠਾਂ 9 दिन रहे आ, वो भागां वाला यही घर है। ये पलंग आ वो जिते आके महाराज ने बैठ के प्रशादा छकिया माई देसां दे हत्थों। ये तवी ते प्रशादे तैयार किए जाते सी। माता का भाव यह बनया कि मेरे सतगुरां खातर प्रशादे तैयार किए गए आ, इहनूं आपां आपदे लई नहीं वरतना। माता जी सानूं सुपने च परिवार के किसी न किसी जी नूं वेखदे आ, आप रात नूं पोचा फेरदे फिरदे बाहरों तली करदे। माता ने बेनती की सी पातशाह दुबारे कदे तुहाडे दर्शन दीदारे होणगे शरीर रूप च, तो सतगुरां ने कहा सी देसां माई तेरे ते किरपा, पर फिर भी हाल है साडी दस्तार। जदों इहदे सामने बैठ के बाणी पढ़ेंगी नितनेम करोगे तुसी तां तुहानूं साडे ही दर्शन होणगे। ये महाराज ने मूल मंत्र का पाठ माता जी नूं ऑटोग्राफ के तौर पर दिता सी, लिख के आपदे हत्थीं। तो देखो जी ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हस्त लिखता है, हथ लिखता। हाँ जी, ठीक है। एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक का मूल मंत्र, ये निशानी दी सी माता जी ने। तुसीं देखो संगत जी जे तुसीं ये दरवाजा देखो तो बाबा जी ये चीज़ कह सकते हैं बुरज का दरवाजा। हाँ जी, ये बुरज साहब का उत्थों दरवाजे नूं महाराज दे हत्थ भी जरूर बिल्कुल 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 गुरु साहब दे, माता साहिब कौर दे, सुंदर कौर दे। ये माता साहिब कौर दा पवित्र पीड़ा साहिब है। हाँ जी, ये जदों माता जी जानी साहिब कौर जांदे भी माता देसां कोल वो बराजदे जां माता सुंदर कौर जांदे हो, ते दोनों माता जी की शोह प्राप्त है पीढ़े नूं। ते दी विलक्षणता यह भी है कि उही रूप है इहदा बिल्कुल। तो संगत जी ये देखो तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कछहरा ये दूरा करके रखा होया जी। ते ये तो कुछ संगतां ये भी हिसाब लाउंदियां भी कद काठ देखो किन्ना होना है ना। ये देखो जी माता सुंदर कौर जी दी पवित्र खड़ावां, और बिल्कुल बाबा जी देखो उस समय नूं बिल्कुल बयान करदियां ने जो किन्ने 100 साल पुरानी। और ये देखो जी ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी चरण छोह प्राप्त पवित्र चादर। हाँ जी, ये चादरां दो। हाँ जी, ये माता देसा जी दी पवित्र पजामी। पजामी तुसीं देखो पजामी जिहड़ियां अजकल बच्चियां पहनदियां उही डिजाइन ये। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ गगन बेदी ते अज मैं तुहानूं लैके आया एक ऐसी पवित्र थां दे उत्ते जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 9 दिन रहे। माता देसां जी का एक घर है, और तुसीं यकीन मन्निओ तुसीं भी बहुत गुरु घरां दे दर्शन कीते होणगे, गुरु साहब दी बहुत निशानियां देखियां होणगियां, पर जो वड्डी गल है इस पवित्र थां दे उत्ते जिस तरह दे नाल सेवा संभाल कीती गई है, चाहे वह बुरज की गल होवे, चाहे गुरु जी की जीवन के नाल जुड़ियां चीज़ां या कह लीए कि पवित्र निशानियां की गल होवे, जिस हिसाब के नाल बिल्कुल हूबहू अपने असल रूप दे विच जिवें संभाल कीती गई है वो शायद तुसी कदे नहीं देखी होवेगी। इत्थे बहुत निशानियां ने, और तुसी हैरान होवोगे कि गुरु साहब की दस्तार भी इत्थे है, इस परिवार के कोल है। माता देसां जी की कुल दे विचों ने साडे नाल बाबा जसवीर सिंह जी साडे नाल मौजूद रहणगे, गलबात करांगे। बाबा भाई खालसा खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी पहला तो धन्यवाद सानू समा देने के लिए, बहुत असीं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करने जी आया मौका मिले। बाबा जी बहुत निशानियां ने इत्थे। हाँ जी, माता देसां जी की कुल चो। हाँ जी, दास भाई जसवीर सिंह माता देसां जी की 10वीं अंश आ, ते बचपन तो ही इत्थे बजुर्गों के नाल सेवा संभाल करते हैं, ते हुण दास ही इत्थे सेवा संभाल कर रहा बचपन तो, ते साडे संगी साथी ने सारे ਅਸੀਂ रल के सेवा करते हैं। बाबा मैं शुरुआत दे विच कहा कि ये मैनूं लगदा कि अपने हूबहू उसे अंदाज दे विच उसे जो वो समय दा अज तो 300-400 साल पहलां दीयां चीज़ां ने उवें ही तुसीं संभाल कीती हुई है तुहाडे बजुर्गां ने। हुण तुसीं बिल्कुल, क्योंकि साडा जिहड़ा मैं शॉर्ट च ही गल करूँगा क्योंकि समा अपने कोले उस तरह दा ही आ कि साडे जिहड़े वड्डे बजुर्ग ने ना गुरु नानक दे घर नाल चौथे पातशाह तो जुड़ चुके सी। बाबा आदम उन्होंने सेवा की, उन्हों का पुत्र होया भाई भगतू।
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਔਲਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਦਾਸ। ਉਹ ਸੰਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਮਾਈ ਵੀਰੋ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਤੋ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੱਕ ਪਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੂ ਬਹੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬੰਨਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੱਜਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਤ ਦਾਸ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੰਤ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਵਾਜ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਖਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗੂ ਸਿੰਘ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਪਿਰਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗੂ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਗੱਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਨੌਤ ਸਿੰਘ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਾਨੀ 1999 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਕਾਸਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਨਿਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਥਾ 'ਚ ਵਾਰੀ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਕਦੇ ਗੁਰਮਖਾਣੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਉਹ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਾਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਰਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਟੈਲਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 7 ਹੇਠਾਂ 9 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਟ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੰਘ ਆ ਉਹ, ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਲੰਘ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲੰਘ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹ ਬਾਣ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬਾਣ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟਿਕ ਲੈਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। 317 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੱਲਰ ਆ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਧਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁੱਜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰੇਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਐ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖੁਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਸੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਂਭੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਂਭਲਿਆ ਲਾਂਭੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗਰਾਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਆਪ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਪਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤਿਲਫੁਲ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਉਸ ਦਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਗਣ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਜਾਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਉਹ ਸੂਤਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਪਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਪਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਲੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਚਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਇਸੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੂਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਏ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੋਰਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਚਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਧਰ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆ, ਹਸਤ ਲਿਖਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਹੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਲਾਲ ਕੇ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਜ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 9362 30005 ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਰਜ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ ਜੀ 4 ਫੁੱਟ 5-6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਦੂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਖਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਤ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੀ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਵੱਧ ਲਾਤੀ ਗਈ ਆ, ਢੱਕਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਾਨੀ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਹੁਣ ਢੱਕਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਦੇਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਾਨੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੋ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਲਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਲੰਘ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸਾਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੀੜਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਵੀ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਦੇ ਰਿਵਟ ਕੁੱਟੇ ਵੇ ਆ, ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਵੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਚੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛਕਾਉਂਦੇ। 9 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 9 ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਇਹ ਦੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਡੀਲ ਡੌਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਬੁਰਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਛਹਿਰਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਤਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨੁਮਾ ਪੀੜੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਂਗੂ ਢੂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੀੜਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬਿਰਾਜਦੇ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘਰ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪੀੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਗ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਰ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਟਸਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਫਟ ਤੇ ਸੂਖਮ ਕੱਪੜਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣ ਆ ਜੀ ਪਲੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੜੀਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਗਣ ਪਈ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਗਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ 1706 ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੰਗੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ 500 ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਢੌਰਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਨੀ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੂਦਰ ਮੁਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾਵਾਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ, ਹਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਪਰ ਜਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੈਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਲਈ ਬਚ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਲਾ ਉਹ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪੇਂਟ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਿਆ ਲੈਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕੀ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਜਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਜਾਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੱਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਗਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੈਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਿਕ ਲੈਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਂਟਿਕ ਲੈਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਸੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਟਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਆਹ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਬੰਨਿਓ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਖੂਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵਰਤਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਡੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ
ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸਾਂ ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਸਾਈਂ ਦਰ ਸਮਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਲੈ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਂਗੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਵਿਧੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਣਹੱਦ ਨਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਨਾਥ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੱਚ ਆ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਘਰੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭਲਾਹੀ। ਇਹ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਾਂ ਦੇਸਾਂ .ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸੀ ਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੰਗੂ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਉਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਮਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਰ, ਘੜੀਆਂ, ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹਸਤ ਲਿਖਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਸਤ ਲਿਖਤ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਪੋਥੀ ਕਾ ਤਤਕਰਾ, ਜਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਰਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣੇ ਕਾ ਚਲਿੱਤਰ, ਜਾਨੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੰਮਤ 1790, ਬਰਖੇ ਮਾਹੋਂ ਕੱਤਕ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੁਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਸਕਤ, ਮਹੱਲਾ जप गुरु रामदास जियो का दस्खत का नकल था, तिसका नकल नकल का नकल नकल का नकल नकल का नकल किया। जानी गुरु रामदास जी के दस्खतां वाली पोथी सी जिहड़ी मिली बाबा संगू सिंह जी नूं, जिहदी नकल दी नकल नकल दी नकल 6वीं 7वीं थां होई भी जिहड़ी अपने कोले पहुंची है, वो तो नकल बाबा संगू सिंह ने कीती। अगे आपां तुहानूं दर्शन कराउणे आ सारे जपजी साहिब दा जिੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ काफ़ी है तत्करा। ये पिछला आ गया जी रागमाला, ਇਹਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ बिल्कुल जिवें रागमाला कहते हैं। बाबा जी मन के चलिए कि 300-350 साल पुराना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर काल मूल जूनी सैभ अंगुर प्रसाद। ये जी शुरुआत हो गया पातशाह। हुण चलो अगे पिछे आपां दर्शन कराउने संगत नूं बिल्कुल अखीर ते हौली हौली। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
ਧੰਨ ਮਾਈ ਦੇਸ, ਧੰਨ ਮਾਈ ਦੇਸ, ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲਿਖਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖਾਈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹ ਐਂ ਲਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਵੀ 4 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਆਹ ਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅਖੀਰ 18, 10, 20 ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਹ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਆਹੀ ਕੀ ਵਿਧੀ, ਸਾਹੀ ਕੱਜਲ ਬਜਣਾ ਇੱਕ ਬੋਲਾ, ਦੋਏ ਗੂੰਦ ਕਿੱਕਰ ਕਾ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਲਾਜਵਰਜ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸੋਇਨਾ, ਵਿਜੇ ਸਾਰ ਕਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂਬੇ ਕਾ ਭਾਂਡਾ, ਨਿੰਮ ਕੀ ਲੱਕੜੀ, ਦੁਰ ਕਾ ਕਜਲਾ, ਦਿਨ 20 ਕਸਣੀ ਅਰ ਵਾਲ ਕਰ ਰੱਖਣੀ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਨਿੰਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਘਸਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਸਿਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਨਾ ਮਰੇ। ਸੋਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਈ ਜਾਣਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਲਿੱਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣੇ ਕਾ, ਸੰਮਤ 1553 ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ 10 ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਇੱਥੇ 1553 'ਚ। 1609 ਚੇਤ ਸੁਦੀ 4 ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸਮਾਣੇ। ਸੰਮਤ 1631 ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 15 ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਣੇ। ਸੰਮਤ 1638 ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 3 ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਣੇ। ਸੰਮਤ 1663 ਜੇਠ ਸੁਦੀ 4 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸਮਾਣੇ। ਸੰਮਤ 1701 ਚੇਤ ਸੁਦੀ 5 ਐਤਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਮਾਣੇ। ਸੰਮਤ 1718 ਕੱਤਕਵਦੀ 9 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਘੜੀਆਂ 6 ਰਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਸੰਮਤ 1721 ਚੇਤ ਸੁਦੀ 14 ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੋਏ ਪਹਿਰ ਦੋਏ ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਮਤ 1732 ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵੀਰਵਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਮਤ 1765 ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਪਹਿਰ ਡੇਢ ਰਾਤ ਗਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਪਾਸ ਬਾਣ ਗੰਗਾ ਉੱਪਰ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜੇ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਭੂਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ।